So this is the fifth question in this series. So two impedances Z1 is equal to 2 plus J4 and Z2 is equal to R are connected in parallel. Find the value of R when the power factor of the circuit is 0.6 lag, and also obtain the reactive power of the circuit when the source voltage is 200 volts. Okay, let us draw the circuit first. So first circuit ఏమి ఇచ్చాడు, Z1 is equal to 2 plus J4. So if you write this thing, this is 2 plus J4 ohms. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇంపిడెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? ఎప్పుడు ఓమ్సే, ఎప్పుడు కూడా ఓమ్సే. నెక్స్ట్ Z2 is equal to R, so it's only a resistance. Here it is R. R connected in parallel అన్నాడు, so these two are taken in parallel. Find the value of R. R value కనుక్కోమంటున్నాడు when the power factor of the circuit is 0.6 lag. Also obtain the reactive power of the circuit when the source voltage is 200 volts అంటాడు. ఓకే, ఈ రెండు parallel ఉన్నాయి and power lag of the circuit, entire circuit is power factor is 0.6 lag అన్నాడు. Now given that so what is the value of power factor for the parallel circuit? For any parallel circuit, power factor is given by cos pi, that is given as G by Y. G by Y. ఇక్కడ cos pi ఏమన్నాడు? They have given in the question cos pi is equal to 0.6. So pi ఏమవుతుంది? Pi is equal to cos inverse of 0.6, that is 53.13 degrees. Okay, cos inverse of 0.6 దాని ఎన్ని డిగ్రీస్ అంటే 53.13 degrees. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఏమని ఇచ్చాడు? 0.6 ల్యాగ్ అన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే ల్యాగ్ ఉంటుందో దెన్ which is lagging, the current is lagging. So the current is lagging and voltage is leading. So it is an inductive circuit. So lag అన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం, మైనస్ పై. So that minus pi will be minus 53.13 degrees. Okay, now ఇంకోటి కూడా దీని ద్వారా కూడా చెప్పొచ్చు, ఎప్పుడైతే ఇంపిడెన్స్ అనేది ప్లస్ J4 ఉంటుందో, ప్లస్ ఉన్నప్పుడు అదేంటది ఇండక్టర్, మైనస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? కెపాసిటర్ అవుతుంది. Okay, so this is an inductive circuit in which a lag is minus 53.13 degrees. Now I am going to measure admittance from this end. So admittance is given as ఈ రెండు కూడా ఏ సర్క్యూట్, ఇదొకటి మరియు ఇదొకటి, ఈ రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అడ్మిటెన్స్ ఇస్ ద అడిషన్ ఆఫ్ y1 ప్లస్ y2. సో మొదటి దానికి అడ్మిటెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇంపిడెన్స్ 2 ప్లస్ J4. అడ్మిటెన్స్ అంటే ఇంపిడెన్స్ యొక్క రివర్స్, ఇన్వర్స్, 1 by 2 ప్లస్ J4. ఇప్పుడు 1 ప్లస్ 1 by R అవుతుంది. ఇప్పుడు 1 by 2 ప్లస్ J4 అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డినామినేటర్ లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? రేషనలైజ్ చేస్తాం. 2 మైనస్ J4 డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ J4 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 minus J4 divided by 2 square is 4 minus 16. Minus of minus 16 అంటే plus 16. So this becomes 2 minus J4 divided by 20. 2 minus J4 divided by 20. So 2 minus J4 divided by 20 plus 1 by R ఉంది కదా, అది ఇక్కడ రాసుకో, plus 1 by R. సో అంటే మొత్తానికి ఏమవుతుంది? 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1 minus J2 divided by 10 plus 1 by R అవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో రియల్ పార్ట్ ఏంటి చెప్పు? Real part is 1 by 10. Okay, 1 by 10. And here also one more real part is there, 1 by R. అంటే రియల్ పార్ట్ అంతా ఒక చోట రాస్తే ఏమవుతుంది? 1 by 10 plus 1 by R plus కాదు minus J into 1 by 5, right? Minus J into 1 by 5.
Okay. Now for this, so final గా y ఎంత వచ్చింది మనకు 1/10 plus 1 by r plus j into minus 1 by 5. This is of the form a plus ib, where b is on y axis and a is on the x axis. Now the angle between the angle with which this vector, this complex number makes with the horizontal line is given by pi is equal to tan inverse b by a. So that is tan inverse minus 1 by 5 divided by ఇక్కడ ఎంత ఉంది Like 1 1 by 10 plus plus 1 by r. ఈ పై అనేది మనకు ముందరే తెలుసు ఎంత minus 53.13 minus 53.13 degrees. సో tan ఆ వైపుకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ tan ఆఫ్ minus 53.13 is equal to minus 1 by 5 divided by 1 by 10 plus 1 by r. Yes, sir. సో tan ఆఫ్ minus 53.13 degrees కనుక మనం విజువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది minus 4/3 అని వస్తుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మైనస్ 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 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 1/5 is equal to 4/3 into 1/10 plus 1 by r. సో ఇది ఈ వైపుకి వెళ్తుంది, ఇంటూ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి కనుక నువ్వు r క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే r you will get it as 20 ohms. r you will get it as 20 ohms. Okay, sir. నెక్స్ట్, సో మన మెయిన్ సర్క్యూట్ లో ఈ r వచ్చేసింది. దిస్ r is 20. నౌ వాట్ దే ఆస్క్డ్ us to find the value of r అన్నాడు కదా, r అనేది కనుక్కునేసాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇంకా సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, ఆల్సో అబ్టైన్ రియాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ వెన్ ద సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇస్ 200 volts. ఓకే, హియర్ కమ్స్ ద బిగ్ క్వశ్చన్. సో let us retain this circuit and remove entire this part. ఇదంతా అర్థమైంది కదా. Yes, sir. ఓకే, నౌ సీ ద రియాక్టివ్ పవర్. రియాక్టివ్ పవర్ అంటే ఏంటి? సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఇంట్రొడక్షన్ చూసాం. దెర్ ఆర్ 3 things: కాంప్లెక్స్ పవర్, రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్. కాంప్లెక్స్ పవర్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ రియల్ పవర్ ప్లస్ రియాక్టివ్ పవర్. రియల్ పవర్ అంటే రెసిస్టర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంది కదా, దాన్ని మనం రియల్ పవర్ అంటాం. యాక్చువల్ గా ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ ఏదన్నా పవర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందా? అబ్జర్వ్ చేయదు, డెలివర్ కూడా చేయదు. జస్ట్ ఇట్ స్టోర్స్, ఎయిదర్ ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ జస్ట్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ ఆర్ releases the energy, but it won't deliver or absorb any kind of power. Talking about the real terms. కానీ ఇంకో ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది. ఇది దేనిలా తీసుకోవాలంటే ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎ ఇమాజినరీ పవర్. ఈ ఇమాజినరీ పార్ట్ నే మనం రియాక్టివ్ పవర్ అంటాం. రియాక్టివ్ ఈస్ దట్ పవర్ విచ్ ఈస్ either delivered or absorbed by the inductor or capacitor. ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇండక్టర్ గురించి మాట్లాడతాం. సో ఈ రియాక్టివ్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి VAR. రియల్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్స్. సో అదే విధంగా ఈ రియాక్టివ్ పవర్ లేదా ఇమాజినరీ పవర్, ఇది రియల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఇమాజినరీ పవర్. దీని యొక్క యూనిట్స్ VAR అంటారు. VAR అంటే ఏంటి? వోల్ట్ ఆంపియర్ reactive. Very good. Volt ampere reactive. Now in this circuit, reactive power when source voltage is 200 volts annadu. So the 200 volts you are going to connect here. 200 volts. First class lo cheppana nenu VAR ante enti ni? లేదు సర్, విన్నాను, ఎక్కడో విన్నాను. Okay. Now, so the reactive power calculate cheyalante రియాక్టివ్ పవర్ ఫార్ములా ఏంటంటే Q is equal to IRMS square into XL. RMS అంటే ఏంటి నేను ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన వెంటనే చెప్తాను. సో IRMS square into XL.
సో ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూసే. సో సోర్స్ వోల్టేజ్ క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడైనా సోర్స్ వోల్టేజ్ ఈస్ 200 volts అలాగే ఏమైనా పదం ఇస్తే ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు ఏంటి, ఆ వోల్టేజ్ వచ్చేసి విఆర్ఎంఎస్ అంటారు. ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సో విఆర్ఎంఎస్ ఉపయోగించి నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తే వచ్చే కరెంట్ కూడా ఐఆర్ఎంఎస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది 200 volts కాబట్టి ఈ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఒకటే, ఈ కింద కూడా ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ అన్ని ఒకటే. ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది, 200 volts అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్, లెట్ మీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐఎల్. కజర్ కనిపిస్తుందా yes sir. లేదా కజర్ హైలైట్ రావని చేద్దామా? Sir, this is fine. ఓకే. So the current through the current through the inductor is what? Is actually V is equal to IR kada? So I is equal to V by R. So voltage across the inductor divided by reactance of the inductor. దీంట్లో ఏం డౌట్ లేదు కదా? No doubt. So voltage across the inductor is nothing but this one only, 200 volts. కాబట్టి 200 divided by what is the main what is the ఈ కరెంట్ అనేది ఈ రెండుటి గుండా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఇంపెడెన్స్, ఆ ఇంపెడెన్స్ లో 2 + J4 ఉంది. 2 అంటే రెసిస్టర్, ప్లస్ J4 అంటే ఎక్సెల్ అంటే ఇండక్టర్. సో ఇక్కడ మనం కాబట్టి ఇక్కడ ZL వేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సర్క్యూట్ త్రూ విచ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు చెప్పండి సార్. ఓకే. సో ZL వేసుకోవాలి, ఎక్సెల్ వేయకూడదు, ZL వేసుకోవాలి. బికాస్ ద వోల్టేజ్ V is the voltage across both the elements. If we consider only XL, then you must write the voltage across the VL only. But as we are considering the voltage across both the elements here, what are the both elements? 2 + J4, that is resistor and inductor. So you have to write the entire impedance here. So the entire impedance will be 2 + J4. Okay. So I have written the current flowing through the inductor as 200 by 2 + J4. And to get it into to get the imaginary number in the numerator, what will you do? Divide with 2 - J4 into 2 - J4 రెండు వైపులా మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. సో వీల్ గెట్ 200 into 2 - J4 by 2 square plus 16 square. Sorry, 2 square plus 16 ఏమవుతుంది, 20 అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి 10 into 2 - J4. ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ వచ్చింది కదా I అనేది, దిస్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఇక్కడ 200 అని మాత్రమే ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి, 200∠0 అన్నారు. ఓకే. నీకు పోలార్ ఫార్మ్ టు కోఆర్డినేట్ ఫార్మ్ తెలుసు కదా. పోలార్ ఫార్మ్ అంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆర్ యాంగిల్ టీటా. దాని కోఆర్డినేట్ ఫార్మ్ లో రాసుకుంటే ఏమని రాస్తాం, r cos theta plus jr sin theta. ఓకేనా, ఇది కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది కదా? ఓకే. ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ get any doubt in the mathematics part, immediately ask me, I'll clear it. So here IRMS is 10 into 2 - J4. So what is its magnitude? 10 into root of 2 square plus 4 square అంటే 4 + 16 అంటే 10√20 అవుతుంది. ఓకే. సో IRMS మనకు వచ్చేసింది. నౌ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేట్ ద రియాక్టివ్ పవర్. సో ద రియాక్టివ్ పవర్ Q ఈస్ IRMS స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది, 10 square into √20 whole square వచ్చేసి 20 అవుతుంది. మరియు XL వాల్యూ విల్ బి, XL అంటే J4 తీసుకోవాలా సార్? J4 లో ఉన్న ఇప్పుడు ఇదేంటిది, ఈ XL Q అనేది పవర్ అనేది ఒక స్కేలర్ క్వాంటిటీ, వెక్టర్ కాదు. సో ఇది స్కేలరే తీసుకోవాలి, ఇది కూడా స్కేలరే తీసుకోవాలి. J4 యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 4 రాసుకోవాలి. సో 100 into 20 into 4, ఇట్ విల్ బి 8000. యూనిట్స్ ఏంటి Q కి?
VAR. VAR. So it will be 8K VAR. 8 kilo VAR. So that is the answer for this question. Is it clear? Yes, sir. సో దీనికి ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది క్యూకి. క్యూ another formula will be VRMS into IRMS into sin theta, sin pi అనుకుందాం, sin pi, where pi is the angle between V and I and V, or V and I, sorry. I. V and లేదు V and I అంటే V ముందు తీసుకుంటాం, తర్వాత I తీసుకుంటాం. ఓకే. I and V అంటే I ముందు తీసుకుంటాం, తర్వాత V తీసుకుంటాం. ఓకే, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ V and I. ఓకే, ఈ ఫార్ములా కూడా అప్లై చేస్తాం. సో విఆర్ఎంఎస్ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు, ఐఆర్ఎంఎస్ కనుక్కున్నావు. అండ్ యాంగిల్ ఎలా కనుక్కోవాలి? యాంగిల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? sin -20 అవుతుంది. ఓకే, సో విఆర్ఎంఎస్ is 200 into IRMS is what? 10√20 into sin of angle between VRMS and IRMS. So it will be what? V is in 0 degrees అంటే 200 యాంగిల్ 0 కాబట్టి V హారిజాంటల్ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ వన్, ఇదంతా కష్టం. సో దీన్ని మళ్ళీ పోలార్ ఫామ్ లో రాసుకోవాలి. ఎలాగైతే నేను ఇంత చెప్పాను కదా, గుర్తుంది కదా, ఆర్ టీటాని ఎలాగైతే ఆర్ కాస్ టీటా ప్లస్ జే ఆర్ సైన్ టీటా అని రాసుకున్నావో, అదే విధంగా ఇక్కడ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఇది ఆర్ కాస్ టీటా ప్లస్ జే ఇంటూ ఆర్ సైన్ టీటా ఫామ్ లో ఉంది. దీని నుంచి ఆర్ కనుక్కోవాలి, టీటా కనుక్కోవాలి. ఆ టీటా ఇక్కడ కనుక్కొని సైన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఇక్కడ వేయాలి. వేస్తే నీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, 8,000 ఆన్సర్ వస్తుంది. Is it clear? Yes, sir. Okay. So either you can write this formula or this formula. So what concepts we learned from this question? Let us see what concepts are there. Are you writing the notes? Yes, sir. రాసుకున్నాను. రాస్తున్నావా? కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎరేస్ చేశాను, మళ్ళీ విజిబుల్ చేసేదా? వద్దు సార్. Okay. Okay. So what concepts or observations we learned from this problem? First one is Q is known as reactive power. That reactive power formula ఏంటంటే Q is equal to IRMS square into XL. Because XL అని ఇక్కడ ఎందుకన్నాం? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ కెపాసిటర్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఫార్ములా IRMS స్క్వేర్ ఇంటూ XC అవుతుంది. ఆర్ VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ sin pi. This is the formula for reactive power. This is the first observation. And second observation, power factor or PF is given by cos pi is equal to G by Y. So this is for parallel circuit. Okay, parallel circuit. Series circuit అంటే ఇక్కడ R by XC వస్తుంది. That is the second observation. Third observation, the reactive power absorbed by inductor in this, అంటే the reactive power is Q absorbed by inductor in this question is what? 8 kilo VAR. So that's the third point. And last point is reactive power is never absorbed or delivered by the resistor. So reactive power absorbed by resistor R is always 0, because the resistance only absorbs the real power. Bracket lo P. So it will absorb only the real power, and imaginary power is nothing but the reactive power, which is denoted by Q.
సో ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం. షాల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Yes, sir. ఓకే. See the next question. When minimum number of elements are connected in series, which has a source voltage of 300 volts and a source current of 10 angle minus 30 degree, find the current which results when the reactive element value is reduced to 50 degrees. Bracket lo omega is equal to 1 radian per second. Now, when minimum number of elements are connected in series, what is the minimum number of elements? Only 2 elements, right? 2 elements only can be connected in series. So are connected in series which has a source voltage of 300 volts. Ante Vs 300 volts and source current of 10 minus 30 degrees. Ante ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటివి? ఓకే, వోల్టేజ్, విచ్ వోల్టేజ్? RMS values. Yes, sir. ఓకే, సో ఈ RMS values గురించి I will take small introduction about this. Sir, already చెప్పారు. RMS గురించా? పీక్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ, RMS వాల్యూ Yes, చెప్పారు. చెప్పానా? సో వాట్ ఈస్ RMS, వాట్ ఈస్ యావరేజ్ వాల్యూ? ఇఫ్ పీక్ వాల్యూ ఇస్ I, what is the average value? If peak value is I, then average value will be 2 Vm by pi. 2 Im by pi. Current కి 2 Im by pi, voltage కి 2 Vm by pi. And RMS value will be Im by root 2 amperes. Yes. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి? ఇక్కడ RMS values. ఏ క్వశ్చన్ లో అయినా RMS ఇస్తారు, ఎందుకంటే RMS షోస్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్. సో ఎప్పుడు RMS ఇస్తారు. RMS ఇస్తే నువ్వు పీక్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? పీక్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 into √2, రైట్? పీక్ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలంటే 300 into. సో ఈ ఫార్ములా బట్టి పీక్ RMS వోల్టేజ్ వచ్చేసి Vm by √2 అవుతుంది. అదేమని ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో? 300 అని ఇచ్చారు. కాబట్టి పీక్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? 300 √2 అవుతుంది కదా. అదే 300 √2 అవుతుంది. అదేవిధంగా పీక్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? సారీ, పీక్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? IM అంటే M అని ఎందుకు రాశానంటే I మాక్సిమం అంటే పీక్ వాల్యూ. సో IM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 √2 యాంగిల్ 30 అవుతుంది, -30. ఓకే, సో ఇక్కడ -30 అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది లాగా లీడా? లాగ్. సో లాగ్ కాబట్టి ఇదే సర్క్యూట్ అంటే వోల్టేజ్ లీడ్ అనేది దేంట్లో ఉంటుంది? ఇండక్టర్. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ సిరీస్. సో సిరీస్ అని ఎందుకనంటే సిరీస్ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ సిరీస్ RL సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్, omega is equal to 1 radian per second క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. Now what we have to find the current which results when the reactive element value is reduced to 50%. అంటే ఒక రెసిస్టర్, ఒక ఇండక్టర్, ఈ రెండు కూడా సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఒక సోర్స్ వోల్టేజ్ తో కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. దాని వాల్యూ 300 volts. దానిలోంచి వచ్చే కరెంట్ ఎంత? 10 యాంగిల్ -30. ఇది R అండ్ L గుండా ఫ్లో అయినప్పుడు, ఓకే, R అండ్ L గుండా ఫ్లో అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు? L వాల్యూ సగానికి తగ్గించేస్తే, అంటే L/2 కి తగ్గించేస్తే I వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? సో I is equal to, actually what is the general formula of Ohm's law? is equal to V by R. I is equal V by R అంటే కేవలం R ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ R, L లేదా RLC మూడు ఉంటే అప్పుడు ఏం రాస్తాం? V is equal to IZ అని రాస్తాం. సో I is equal to V by Z. ఇక్కడ Z అంటే ఏంటి? Z is the resultant impedance of R plus J into XL. ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు
ఈ సర్క్యూట్ ని మనం తిరిగి L/2 వాల్యూతో రాయడానికి ముందు మనం L కనుక్కోవాలి కదా. Yes, sir. ఎస్, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. Okay, first we are going to find out what is L. First of all, let me redraw the circuit. There is a source voltage, there is a resistance, and there is a inductance. So దీంట్లో నుంచి I current flow అవుతుంది. I వాల్యూ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో 10 యాంగిల్ మైనస్ 30 అని, అండ్ వోల్టేజ్ వాల్యూ కూడా 300 volts అని ఇచ్చారు. ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, ఇండక్టర్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. So by the usual formula, V is equal to I into Z, what can I write? Z is equal to V by I అని రాయొచ్చా? Yes, sir. సో V వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు 300. 300 ఇస్తే యాంగిల్ ఎంత? 0. 0. Yes. So 300 divided by 10 యాంగిల్ 30. I వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో? 10 యాంగిల్ మైనస్ 30. సో ఇక్కడ యాంగిల్ 0 కదా. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ యాంగిల్ టర్మ్స్ లో ఉండేవి పైన వాల్యూ ఏ అయితే కింద వాల్యూ బి అయితే మనం ఏ మైనస్ బి చేసి రాసుకుంటాం. ఓకే, ఈ వాల్యూ మామూలుగా డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే 30 వస్తుంది. ఏ మైనస్ బి చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 30 degrees వస్తుంది. Minus of minus 30. Okay. ఎస్. సో 30 degrees 30. 30 degrees 30 ని నువ్వు కోఆర్డినేట్ ఫామ్ లో రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇమాజినరీ ఫామ్ లో 30 ఇంటూ కాస్ 30 ప్లస్ జే సైన్ 30. సో ఇది పోలార్ ఫాము, ఇది కోఆర్డినేట్ ఫామ్. సో రాస్తే ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాం చూడు, నీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. 30 ఇంటూ కాస్ 30 ఎంత? √3/2 ప్లస్ జే సైన్ 30 ఈస్ 1/2. సో √3/2 ప్లస్ 1/2 ఇది ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది? 15√3 ప్లస్ 15j అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రియల్ నెంబర్ ఉంది, ఒక ఇమాజినరీ నెంబర్ ఉంది. రియల్ నెంబర్ దేంతో సమానం? R తో సమానం. ఇమాజినరీ నెంబరు J ఇంటూ XL తో సమానం. అవునా? Yes, sir. సో XL వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసింది. XL వాల్యూ ఏమని వచ్చింది? 15 అని వచ్చింది. XL అంటే ఎంత? ఒమేగా ఇంటూ L. సో ఒమేగా వాల్యూ క్వశ్చన్ లోనే ఏమో ఇచ్చారు? 1 radians per second. సో L ఎంత ఇప్పుడు? 15 Henry. Okay, sir. Now you are reducing it to 50%. What it becomes? 7.5. 15 లో half వచ్చి 7.5. Now you redraw the circuit here now. So the resultant circuit now will be R and L. So R value కనుక్కున్నామా? R value చూడు, ఇది R కదా. Yes, sir. 15√3 and L value will be మనం 7.5 తీసుకుంటాం సార్. క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ ద కరెంట్ వెన్ విచ్ రిజల్ట్స్ వెన్ ద రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఇస్ రెడ్యూస్ టు 50% అన్నాడు కదా. రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? L కదా, ఎందుకంటే రియాక్టెన్స్ ఉన్నది కేవలం ఎల్కే. ఓకే. దట్స్ వై 15 reduced to 7.5. So here in this circuit the voltage remains same, దాంట్లో ఏం మార్పు లేదు. Resistance remains same, and coming to the inductance, what will become? 7.5. 7.5. Now what they asked us, the current. So using the same formula, V is equal to IZ, what is current here? I is equal to V by Z. So V అంత ఇక్కడ 300 యాంగిల్ 0 degrees divided by Z ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 15√3 plus 7.5 into J. అంతేనా? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు 11.02 యాంగిల్ మైనస్ 16.2 degrees వస్తుంది. ఓకే సార్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సార్ ఈ వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ లో చేసేది నేర్పిస్తారా? వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ చూద్దాం. ఓకే.
దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాం? దీన్ని సో ఈ కింద యొక్క వాల్యూని వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి దీన్ని పోలార్ ఫామ్ లో రాసుకుంటాం. పోలార్ ఫామ్ అంటే ఆర్ టీటా ఫామ్. ఆర్ టీటా ఫామ్ లో రాసుకొని ఇక్కడ సపోజ్ ఈ వాల్యూ ఆర్ టీటా వచ్చిందనుకో 300 డివైడెడ్ బై ఆర్ యాంగిల్ ఏం రాస్తావు 0 మైనస్ టీటా. ఓకే, రాస్తే నీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్? అర్థమైంది. ఓకే, నో కన్ఫ్యూజన్ రైట్? కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఈ వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ చేసేది తర్వాత ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చెప్పండి సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ let us move on to the next question. Okay, see here. Vs of t is equal to 3 sin t and complex power is given as s is equal to 6 minus j8 Va. This is again a new unit. The value of r and c are dash. Okay, so మనం చెప్పుకున్న వాటిలో s is equal to p plus jq అనుకున్నాం కదా, where p is known as what? Real power. రియల్ పవర్. Q is reactive power and s is complex power. Complex power is equal to real power plus j into reactive power. సో దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం? Q యొక్క యూనిట్స్ VAR VAR, P యొక్క యూనిట్స్ వాట్స్, అండ్ S యొక్క యూనిట్స్ VA VA అంటే వోల్ట్ యాంపియర్. సో ఇట్ ఈస్ వోల్ట్ యాంపియర్. నౌ Vs of t is given as 3 sin t. ఓకే, ఇక్కడ మామూలుగా ఈ సైనోసాయిడల్ ఇక్కడ దీని లోపలే రెడ్, ఇప్పుడు రెడ్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను చూడు, సైన్ ఫామ్ లో రాశారు. అంటే ఈ వోల్టేజ్ కానీ లేదా దీని గుండా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కానీ సాధారణంగా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. SHM ఇన్ ఫిజిక్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ వాట్ ఈస్ SHM, రైట్? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సో ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ SHM is what? A sin omega t plus theta. So A is known as amplitude, sin of omega is known as angular frequency, t is the time and theta is the phase. Phase కాదు యాంగిల్. సో ఒమేగా టీ ప్లస్ టీటా అని పూర్తిగా మనం ఫేజ్ అంటాం. టీటా ఇస్ ద యాంగిల్. సో ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టీటా ఆ ఫామ్ లో దీన్ని కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏమని ఇచ్చారు? విఎస్ ఆఫ్ టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 సైన్ టీ అన్నాడు. సో దీన్ని కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఒమేగా ఈజ్ 1 అండ్ టీటా ఈజ్ 0. ఎందుకంటే ప్లస్ ఏమి లేదు కాబట్టి ప్లస్ 0 అనుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని పోలార్ ఫామ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అది తర్వాత చూద్దాం. సో విఎస్ ఆఫ్ టీ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ యాజ్ దిస్. అంటే టైం తో పాటు మారిపోతూ ఉంది. సో సైన్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే మామూలుగా సైన్ టీటా యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? సైన్ టీటా విల్ బి ఆల్వేస్ బిట్వీన్ 1 and -1. ఓకే, మ్యాథ్స్ జరుగుతుందా? ఓకే, సో దిస్ విల్ బి 3 and -3. That is the story of Vs of t is equal to 3 sin t. Okay, now let us go into the question. So ఇది introduction, mathematical introduction. So complex power యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి?
Complex power units VA. VA, volt ampere. Okay. So here in the circuit you see the R and C are connected in series. Now S is given as 6 minus J8. So it is complex power. So there are two terms. E complex power law. The real value is 6 and second one is reactive power. So reactive power value వచ్చేసి minus J into 8. And also కాంప్లెక్స్ పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది దీనికి. అదేంటంటే విఆర్ఎంఎస్ యాంగిల్ టీటా అంటే ఎంటైర్ పోలార్ ఫార్మ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఐఆర్ఎంఎస్ యాంగిల్ పై. దీని యొక్క కాంజుగేట్. కాంజుగేట్ ఈస్ అగైన్ మ్యాథమెటికల్ టర్మ్. సో కాంజుగేట్ అంటే గుర్తుందా? ఏ ప్లస్ జేబి యొక్క కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది? ఏ మైనస్ జేబి అవుతుంది. అంటే ఆర్ టీటా యొక్క కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ మైనస్ టీటా అవుతుంది. ఓకే. Now here the given reactive power is negative. Okay, minus J8 ఉంది చూడు. Hence it is a capacitive circuit. So minus unte capacitive circuit. So you can say this, you can learn from here, the capacitor always delivers the reactive power. Okay. Second point, the inductor always absorbs the reactive power. పోయిన క్వశ్చన్ లో ఇండక్టర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది, Q absorbs the reactive power, and the resistor always absorbs real power. Resistor never delivers power, it always absorbs and తీసుకున్నదంతా బయటికి వేడి రూపంలో వదిలేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. Let us put this aside. Now there is one more term you need to learn, that is known as apparent power. ఇప్పుడు ఎన్నయ్యాయి? రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్, కాంప్లెక్స్ పవర్. సో ఫోర్త్ టర్మ్ is apparent power. Apparent power is known as modulus of complex power. So modulus of complex power is root of p square plus q square. Okay. Root of p square plus q square is known as apparent power. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ పవర్ అనేది మనం XY యాక్సిస్ లో X లో తీసుకుంటాం, రియల్ అనేది. ఇమాజినరీని Y లో తీసుకుంటాం. సో రియల్ పవర్ ఇస్ P, the imaginary power is Q, that is reactive power, and S is taken as a hypotenuse. This is the, actually if you take in vector form, S is the combination of P and Q. So this angle is pi. Angle made by the S with the horizontal is pi. Now you can see the real power is given by the formula VRMS into IRMS into cos pi. Okay. Reactive power is given by VRMS into IRMS into last question lo chusam kada sin pi. And total complex power is VRMS into IRMS. ఎలా వస్తుంది? ఈ రెండు వాల్యూస్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ పవర్ VRMS వస్తుంది. ఓకే. VRMS into IRMS. And units of complex power is V into A, అంటే volt amperes, VA. Now this apparent power here in this case, apparent power is ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 6 minus J8 ఇచ్చారు కాబట్టి root of P is 6 here and
So P is 6 and Q is 8. So root of P square plus Q square ఎంత అవుతుంది 6 square plus 8 square, that is root 36 plus 64, that is 10 అవుతుంది. Units is VA, volt ampere. So I can say VRMS into IRMS value is 10. Of course, the magnitude. So ఇదేంటిది apparent power. So VRMS into IRMS is 10. VRMS value already question లో ఇచ్చాడా? సార్ అపరెంట్ పవర్ అంటే ఎస్ ఏంటి? అపరెంట్ పవర్ ని ఎస్ తో డినోట్ చేసాం కదా, మోడ్ ఎస్ తో డినోట్ Mod S. చేస్తాం. ఎస్ అంటే కాంప్లెక్స్ పవర్, దాని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి అపారెంట్ పవర్. ఓకే సార్. సో హియర్ VRMS into IRMS is nothing but apparent power, which is 10. From the given question, what is VRMS? You say me? 3 sin t కదా సార్. 3 sin t అనేది VRMS కాదు. 3 sin t లో పీక్ వాల్యూ ఎంత? 3. పీక్ వాల్యూ 3 అయితే VRMS ఎంత అవుతుంది? 3. No. VRMS is V peak by root 2 కదా. Okay. 3 by root 2 sir. 3 by root 2 sir, sorry. 3 by root 2. So here VRMS is 3 by root 2 into IRMS is equal to 10. So from this we got IRMS. IRMS ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? 10 root 2 by 3. So 10 root 2 by 3 is IRMS value. Is it magnitude or a real vector? అంటే ఫేజర్ ఫామ్ లో ఉందా, మాగ్నిట్యూడ్ ఫామ్ లో ఉందా? మాగ్నిట్యూడ్ ఫామ్ లోను, ఎందుకంటే మనం మాగ్నిట్యూడ్ నుంచే స్టార్ట్ చేసాం. We got the magnitude of complex power, from there we started, and here we got IRMS, that is magnitude of IRMS is 10 root 2 by 3. Let us take it as equation number 1. ఇంకా ఈ తక్కినదంతా అనవసరం. Okay, now that same IRMS, see the circuit here again. చిన్నదైనా కనిపిస్తుంది కదా సర్క్యూట్. So that IRMS is flowing through R as well as C. So now let me remove all this for a moment. So this is important for us. IRMS kanukunesam. IRMS is flowing through R. So how can I calculate the R? From the question, S is given as 6 minus J8 VA. Okay. Ante, what is the power absorbed by the resistor? 6 watts. Power absorbed by the resistor formula enti? I square R. ఇక్కడ I అంటే ఆబ్వియస్ గా IRMS. ఎప్పుడు కూడా I అంటే IRMS. సో వాట్ ఈస్ రెసిస్టర్ నౌ? అదే కదా క్వశ్చన్ లో అడిగారు, ద వాల్యూ ఆఫ్ R అండ్ CR అని. సో రెసిస్టర్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పవర్ బై IRMS స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్? పవర్ 6 watts by 10 root 3 by 2. Root 2 by 3. Root 2 by 3 and whole square. 3 by 2. 10 root 2 by 3 whole square. అంటే ఏమవుతుంది? 100 into 2 by 9 అవుతుంది. So this value is what? 6 9s 54 divided by 200 ohms. సో వచ్చేసింది రెసిస్టెన్స్. ఇదే లాజిక్ తోటి చెప్పు కెపాసిటర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? Come on, this is where you have to think. ఇక్కడ ఆలోచించాలి. Same logic. హింట్ ఇచ్చేదా? సో ఇక్కడ రెసిస్టర్ అబ్జర్వ్ చేసే పవర్ వచ్చేసి P is equal to IRMS square into R కదా. అదే విధంగా రియాక్టివ్ పవర్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు డెలివర్స్ రియాక్టివ్ పవర్. అవును. సో దాని ఫార్ములా ఏమవుతుంది? IRMS స్క్వేర్ ఇంటూ XC అవుతుంది కదా. Q ఫార్ములా.
Yes. రియాక్టివ్ పవర్ ఫార్ములా వేసుకోవాలి. So just like P is equal to I square R, Q, that is reactive power, is Okay. equal to I RMS square into XC. ఓకే సార్. రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు రియల్ పవర్ ఫార్ములా, కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు రియాక్టివ్ ఫార్ములా. ఇది అసలు ఎందుకు వేసుకున్నాం? ఎందుకంటే మనం కెపాసిటర్ కనుక్కోవాలి. క్వశ్చన్ లో కెపాసిటర్ కనుక్కోమన్నారు. ఓకే సార్. సో XC బదులు 1/ωc మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు చేసి చెప్తావా? ఈ వాల్యూ C వాల్యూ చేసి చెప్పగలవా? ఎస్ సార్. I will give you 2 minutes. Do and say me. What will be the value of capacitor? Yes. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను చూడు, చెప్పు నాకు. Q ఎంత? Q 8. 8 is equal to IRMS square అంటే 10√2/3 whole square into 1/ωc. From the question you can see that 3 sin t అంటే sin omega t లో ఒమేగా ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఈ ఒమేగా పోయింది. సో C will be equal to 10√2/3 whole square into 1/8 because omega is 1. So this value will be what? 200/9 into 1/8. That is 200/72. What are the units? VAR. C, units of C, capacitor. Capacitor. Farads. Farads. Okay. Yes, that's the end of the question. Okay. So what we learned from this question, see the observations. What we learned from this question? First point, the complex power is equal to real power plus or minus J into Q. దీనిపైన arrows పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, where P is known as real power and Q is plus Q for inductive loads and minus Q for capacitive loads. And real power formula is I RMS square into R. And reactive power formula is I RMS square into XL for inductor and I RMS square into XC for capacitive loads. And the final one, what do we have learned? The third point. So first one, second one. Third point is the apparent power. Apparent power is the modulus of complex power. So this is given as root of P square plus Q square, or another formula is VRMS into IRMS. Okay. Okay, sir. That is the concepts that we learned from this question. So that's the end. So tomorrow we'll continue from this. So if you have any doubts, you can ask now.